میرے عزیزوں، وقت ہمارے پاس بہت کم رہ گیا، میں ایک ہی جملے پر اپنی گفتگو ختم کر کے چلا جاؤں گا۔ اس طرح کی ہم آہنگی میں گفتگو نہیں ہوتی۔ گری نہیں، وہ چڑھ رہی ہے، اتر رہی ہے، چڑھ۔ اقبال نے کہا ہے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر پہ دریا و صحرا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی، تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی لذت جسے ملتی ہے، وہ دونوں عالم سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، وہ بے خوف ہو جاتا ہے۔ آج جس لذت کی ہم سب کو ضرورت ہے وہ عشق مصطفیٰ کی لذت ہے۔ اور ایک بات میں کہہ جاتا ہوں میرے عزیزوں، بار بار دنیا تمہیں خریدنے کی کوشش اس لیے کرتی ہے کہ بکے نہیں ہو، اور جو بکا ہوا ہوتا ہے اسے خریدا نہیں جاتا، اور بکا ہوا کس کے ہاتھ میں؟ دنیا کے ہاتھ میں نہیں، بلکہ شاعر نے کہا ہے بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جو ایک بار دربار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو سپرد کرتا ہے، پھر بڑی سی بڑی طاقتیں اس کی بولی نہیں لگا پاتی۔ آپ کو پتا ہے وقت کی عبقری شخصیت جن کو اللہ نے قلم کی دولت عطا کی، زبان کی دولت عطا کی، علم و ہنر اور فن میں یکتا روزگار، بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، جن کے نعتیہ کلام کا حال یہ ہے کہ پوری دنیا آج گونج رہی ہے ان اشعار پر۔ ان کے زمانے میں بھی کوئی صاحب آئے تھے اور کہا تھا کہ مولانا آپ اچھی شاعری کرتے ہیں، ہمارے علاقے کے ایک بڑے سیٹھ صاحب ہیں، ان کی شان میں بھی کچھ لکھ دیجیے، ان کی شان میں بھی کچھ لکھ دیجئے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی صرف شاعر ہوتے تو لکھ دیتے، اس لیے کہ شاعروں کا مزاج ہوتا ہے، سیٹھوں کی تعریف کی جائے گی تو وہاں سے نذرانہ ملتا ہے، بڑے لوگوں کی تعریف کی جائے تو وہاں سے لفافہ ملتا ہے، لیکن وہ اعلیٰ حضرت صرف شاعر نہیں تھے، بلکہ آپ کی زبان سے سنو اعلیٰ حضرت کون تھے؟ وہ کہتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ جس گلی میں تاجدار مانگتے پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں، تم مجھ سے دنیا داروں کی تعریف لکھوا رہے ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت نے پھر کیا لکھا؟ کہنے لگے کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ عزیزان گرامی وقار، جو بازار مصطفیٰ میں بکا ہوا ہے وہ پھر دنیا کے ہاتھوں میں نہیں بکتا، ادھر ادھر اس کی قیمتیں نہیں لگائی جاتی۔ آج آپ کے سامنے صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، دل کو بے خوف بنانے کے لیے حضور پاک کے عشق سے اس کو بھر دو، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت یہ بھی فرماتے ہیں جس دل میں رسول پاک کی محبت بس جائے پھر اس کا حال یہ ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو جو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اور پھر خود اپنے فخر سے یوں بھی کہتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، سبحان اللہ، بے شک، کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ دربار رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دربار سے وابستہ اولیاء ہیں ان کے بھی کتے کا حال یہ ہے کہ وہ شیروں کو بھی خطرے میں نہیں لاتا، پرواہ نہیں کرتا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں جو چلتا پھرتا ہے۔ میں آج ایک بات کہتا ہوں، بہت سارے لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں اتنے سارے نوجوانوں کو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ جہاں جاتے ہیں یہ بھیڑ جمع ہوتی ہے اور یہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ کیا ان کو کسی بات کی تیاری کرائی جا رہی ہے؟ میرے عزیزوں، جس کے دل میں بھی شک و شبہ ہے میں کھل کر کے بیان کرتا ہوں، میں صرف اور صرف
इतनी बात चाहता हूँ, हमारी कोई ऐसी तंजीम नहीं जहां चाकू छुरी बंदूक बारूद की तरबियत दी जाती हो। हमारी कोई ऐसी जमात नहीं है जहां खुफिया प्लानिंग की जाती हो, सीक्रेट मीटिंगें की जाती हो। हमारी छुपी हुई कोई मीटिंग नहीं है। किसी नौजवान को हम वरगला करके किसी को मारने की तरबियत कभी नहीं देते। हाँ, बात सिर्फ इतनी करते हैं, मेरे अजीजों, तुम्हें किसी से भी मुकाबले करने की जरूरत नहीं। अपने आप के दिल में हुजूर का इश्क ऐसा बसाओ कि तुम्हारे चलने फिरने से ही कई कीड़ों की यूं ही मौत आ जाए। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कीड़ों को यूं ही मौत आ जाए। सब लोग बैठे हो जाओ अंदर। आशिक रसूल जिस तरफ से चलता है उसकी खुशबुओं से शैतान भागता है, ओह बेशक, उसकी हवा से शैतान भागता है। अपने आप को बेच दो बाजार मुस्तफा में। ओह बेशक, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में जो आता है उसका हाल ये होता है। हज़रत सफीना कहते हैं, एक सहाबी है, जंगल में उन्होंने रास्ता देखा हुआ था लेकिन भटक गए, रास्ता पता नहीं था और इधर उधर देख रहे थे, रास्ता तलाश कर रहे थे। अचानक एक शेर सामने से आया। शेर जिसके सामने आ जाए तो घिग्गी बन जाती है, तू नहीं बना पाएगा, तू हिला। हाथ पैर कांपने लग जाए। लेकिन वो दरिंदा जो मुंह फाड़ करके आ रहा था, भूखा शेर, किसी पर भी हमला कर सकता है। जब करीब आने लगा, हज़रत सफीना जो सहाबी रसूल है, गुलाम मुस्तफ़ा है, कहते हैं मैंने शेर को पुकार कर सिर्फ इतना कहा, या अबल हारिस अना मौला रसूलुल्लाह, ऐ फाड़ खाने वाले दरिंदे, तू जानता है मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। वाह वाह, बेशक, एक ही जुमला कहा, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। रिवायत में मालूम बताया गया है कि वो शेर जो मुंह फाड़े आ रहा था, अचानक सर झुकाया, हज़रत सफीना के तलवे छाटने लगा। सर झुकाकर उनके कदमों के बोसे लेने लगा और वफादार कुत्ते की तरह दुम हिलाता हुआ फिर आपको मदीने तक का रास्ता भी बताकर चला गया। एक बात याद रखो, जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हो जाता है, मौला तबारक व तआला कायनात उसकी तरफ फेर देता है। इसीलिए मैंने कहा, मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बात फरमाते थे और बड़े गर्व की बात है, फख्र की बात है। वो क्या है, सुनो। आपका नातिया कलाम आपने सुना होगा, हुजूर ताजुश शरिया का मशहूर जमाना नातिया कलाम है। मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शम्सुल दुहा कर दे, गमों की धूप में वो साए जुल्फे जुता कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। लेकिन ताजुश शरिया का ये शेर तवज्जो चाहता हो, फरमाते हैं जहां में उनकी चलती है, जहां में उनकी चलती है, वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर। ओह बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, आला हज़रत आला। मेरे अजीजों, ये सिर्फ नातिया शेर नहीं है, सुनियो, तवज्जो है। मैं एक सवाल आपसे करता हूँ, मेरे मुर्शिद गिरामी ने तो ये फरमाया जहां में उनकी चलती है। अगर तुम्हारा अकीदा है तो बताओ, जहां में उनकी, यकीन है आपको, दिल से कह रहे हैं आप, जहां में उनकी चलती है, हाँ, किसी और की नहीं, आमिना के लाल की। ओह बेशक, हम ताजदार मदीना की बात कर रहे हैं। हाँ, ये हुकूमत तख्त पर कोई भी आ जाए, चंद दिनों के लिए आ जाए, चंद सालों के लिए आ जाए, रूहों पर और दिलों पर हमारे अगर हुकूमत है तो ताजदार मदीना की। ओह बेशक, सुभान अल्लाह, और जहां में उनकी चलती है, वो दम में क्या से क्या कर दें। और हुजूर पाक के गुलामों ने देखा भी है। आपको पता है, हजरत साद इब्न अबी वक्कास 400 घुड़सवारों को लेकर इराक में चल पड़े। इराक से उन्हें ईरान जाना था, लेकिन बीच में दरिया है, दरिया अबूर करने के लिए रास्ता नहीं है। सामने जितने ईरानी फौज थे, सबने दरिया के पुल जितने थे ब्रिज तोड़ दिए कि कहीं ये साद इब्न अबी वक्कास के 400 साथी, मोहम्मद अरबी के सिपाही